नानक देव पातशाह जी प्रगटे सन, उस दिन ही ये विकारां दी धुंध जिहड़ी सी वो अलोप हो गई सी ते सच दा सूरज चढ़ गया सी। सतगुरु महाराज जी ने जिक्र किया कि सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ। गुरु दे प्रगट होण दे नाल ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੜੂਏ ਦਾ ਵਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਧ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। एक पासे भाई गुरदास साहब ये गल कह रहे ने कि सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध, कि जे असीं प्रकाश मनाउण वाले अजे भी वहमां भरमां विच गवाचे हां, फिर धुंध कित्थों मिटी है? धुंध ते अज भी साडे विच पसरी होई है। अज भी वहम भरम कर्म कांड सब कुछ असीं करी जा रहे हां ते शब्द पढ़ रहे हैं कि सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। अज ते असीं अखबार घर विच आउंदा सब तो पहला वेखदे हां कि राशि वेखो अज किहो जी आई है। टीवी के उपर सवेर उठदियां सार मनुख कहंदा है जी पहला राशि फल वेख लो। देखो एक सैकेंड विच साइंस कहती है कि 2200 के करीब जिहड़े बच्चे जन्म ले लेंदे ने, सारियां दी राशि एक समान नहीं हुंदी। और खास तौर पे जिहड़ी राशि पर ते असीं भरोसा करके बैठे हां, ये नावां तो शुरू हुंदी है। नावां दे नाल असीं वेखदे हां कि की राशि बनी। वेखो जदों नावां तो वेखदे हां, राम ते रावण दी इक्को राशि, कंस ते कृष्ण दी इक्को राशि, ते इसे तरह ओबामा ते ओसामा दोवां दी इक्को राशि। फिर राशियां के हिसाब के नाल एक मंदा हो गया ते एक चंगा किवें हो गया। ये विकारां की धुंध है। गुरु नानक देव पातशाह दे वारसो गुरु नूं मनाउण दे लई बैठे हां। सतगुरु महाराज जी ने बाणी विच भी जिक्र किया है, कहण लगे तुदनो निमन मन्नण तेरा नाओ, केवल शीश झुकाउण दे नाल मत समझियो कि असीं गुरु नानक देव पातशाह नूं मन रहे हां। कहते नीवे होने दे नाल कोई गुरु नूं नहीं मन लैंदा। मन्नण तेरा नाओ, जिहड़े तेरे दसे होए नाम की कमाई करते ने, जो तेरे दसे होए रास्ते ते तुरदे हन, वो तेरे नाम की कमाई करते। हुण दूसरा शब्द सतगुरु महाराज पातशाह ने वरतों विच लैके आंदा है। साहब कहते ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। जदों सूरज निकलदा है ते तारे छुप जाते हैं। ये सुभाविक सतगुरु महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं एक बार एक पीर ने पूछया, कहंदे पातशाह आत्मा दा परमात्मा दे नाल मेल किदां दा होवे? सतगुरु महाराज कहंदे जिवें दिन ते रात दा। वो पीर बड़ा हैरान होया, इन्हां सतगुरु महाराज दिन ते रात का मिलाप ते कदे हुंदा ही नहीं। जदों दिन हुंदा है उदों रात नहीं हुंदी, तारे नहीं हुंदे, ते जदों आसमान विच तारे आ जांदे ने उस वेले सूरज छिप जांदा है। दिन दा ते रात दा ते कोई मिलाप ही नहीं है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे हां भाई बिल्कुल उवें जिवें सूरज जदों चढ़दा है तारे ते हनेरे छुप जांदे हन, इसे तरह जदों तारे हनेरे हुंदे ने सूरज छुप जांदा है। कहंदे इसे तरह जदों अज्ञानता दा हनेरा हौमे दा हनेरा बढ़ जांदा है ते परमात्मा दी होंद हिरदे विचों खत्म हो जांदी। ते जिस वेले मनुख परमात्मा तो ज्ञान ले लैंदा है, गुरु तो ज्ञान लैके परमात्मा के नाम नूं जपना शुरू कर देता है, उदों आत्मा परमात्मा के नाल मिल जाती है। साहब ने जो वचन कहे भाई गुरदास साहब ने क्या, ज्यों का सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ।
कहते जिहड़ा अंधेरा सी वो भी अलोप हो गया, तारे भी छुप गए। सूरज नाम रूपी सूरज जो गुरु नानक देव पातशाह ने प्रगट किया है, उस वेले सज्जन ठग दियां अखां ते एक हनेरा छाया होया सी। वो हनेरा की सी कि धन दे नाल सुखां नूं कमाया जा सकदा है। उन्हें एक सराह बनाई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। बहुत ज्यादा धन कमाउण दे नाल भी सुख प्राप्त नहीं हुंदे। सुखां दी कबीरी गुरु ने दसी है। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੇਵਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਤੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਕੜੇ ਦਿਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਛਾਈ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣਿਓ ਅੰਗਦ ਕੀਨਾ, ਅੰਗਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਲੀਨਤਾ, ਧੁੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਸੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਸਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਨਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਮਾਣ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਤ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਛਕਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁਗਧ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਦੇ ਭਰੇ ਥਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਨ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐ ਧੀਓ, ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੰਚਨ ਤੋਂ, ਮਲੂਰ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ
नाम का वासा होवे, पर उस तो पहला होर बहुत कुछ है। साहब कहते सब तो पहला ते जन्मां जन्मांतरां दे पक्के होए कर्म कांडां दी धुंधे दे विचों कड्ढनी पएगी। फिर उस तो बाद जिहड़ा साडे अंदर हनेरा अज्ञानता दा है, दीवा बला अंधेरा जाए। साहब कहते ज्ञान का दीवा बालोगे ना ते अज्ञानता का हनेरा अपने आप दूर हो जाना है। तीजा शब्द क्या, सिंह भुखे मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरुआ। कहते जदों शेर दहाड़ मारदा ओदी दहाड़ मिर्ग सुनते ने ते मिर्ग फिर अखां मीट के दौड़ना शुरू करते हैं। जिधर उन्हां दा मुंह हो जाता उसे पासे दौड़ते ने। धीरज नहीं आउंदा, टका नहीं आउंदा, दौड़ते ही दौड़ते जाते ने। दौड़दे दौड़दे अपने प्राण छड्ड देंदे ने। इन्ना ज्यादा अपने अंदर नूं वो गवा लेंदे ने। इसे तरह साहब कहते कि वेखो जिहड़े मनुख ने उन्हां दे अंदर नूं टका नहीं है, पर जदों वो नाम की शेर की शरण विच आ जाते ने। साहब ने बाणी विच भी कहा है, रहतनामियां विच भी ते विद्वानां ने भी जिक्र किया। कहण लगे सिंह शरण कट जाइए जां जंबक ग्रासै। सिंह शेर नूं कहंदे ने, जंबक गिदड़ नूं कहंदे। कहंदे शेर की शरण विच जाण दा की फायदा जे गिदड़ां दा डर मन विच रह जाए। गुरु नानक दा होवे सिख ते फिर वो करे शनि का प्रभाव कबूल। बुटां दे उपर बन्ने तबीता ते तागियां नूं वहम करे दिनां दा वो ग्रहां नक्षत्रां तो प्रभावित होवे, फिर उन्होंने किते धीरज नहीं मिलता। पर जेड़ा कवे कि गुरु नानक ते भरोसा है, जो कुछ होना है उहदी रजा विच होना है, वो कबूल कर ले, फिर उहदे धीरज नूं कोई उखाड़ नहीं सकदा। वेखदे हां इतिहास पढ़ के कि वड्डे वड्डे भगत जिहड़े होए ने उन्हां नूं डलाउण दे अनेकां यतन कीते गए ने, पर जदों वो नाम दी शरण विच हुंदे ने ऐसा धीरज उन्हां कोल हुंदा है कि ऊंचियां पहाड़ियां तो सुट दिता जाता है, हाथियां दे अगे बन के सुट दिता जाता है, चरखड़ियां ते चढ़ा दिता जाता है, रूह लपेट के अग ला दी जाती है, पर अंदर वाला धीरज जेड़ा वो डोलदा नहीं है। दोपहरे भी आप जी नाल सांझ कीती सी कि गुरु नानक दे पातशाह नूं जेड़े शब्द कहे सन नवाब ने कि जे तेनू पता है कि तू होका ते दे दिता, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, पर इहदी सजा की है, तेरे प्राण तक कटे जा सकते हैं। ते कहण लगे भै ही कोई नहीं। ओही वार्ता साहबजादियां नूं कही गई कि वेखो जे तुसीं सलाम नहीं करदे ਤੁਹਾਨੂੰ मौत के घाट उतारिया जा सकता है। उन्होंने भी वही गल कही सी कि सच्चे साहिब अगे शीश झुका दिता है। हुण किसी की प्रभाव ही नहीं, किसी का डर ही नहीं है, किसी होर नूं सलाम नहीं करनी। इहो ही भाई गुरदास साहब कहते हैं, कहते सिखा धन गुरु नानक दा होवे सिख, फिर तू भै करे कर्मां दा कांडां दा वहमां दा भरमां दा तागियां दा तवीतां दा, फिर तेरे अंदर अजे शेर की शरण विच जाण वाला सुभाव ही बनिया। भाई गुरदास साहब ने कहा जिथे बाबा पैर धर, जिथे बाबे ने अपने पैर पा दिते वो थावां पूजनीक हो गईयां। शब्द पढ़ दिया जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। जिथे मेरे सतगुरु का वासा हो जाए वो थान शोभनीक हो जाता है। ते जे गुरु का शब्द साडे हिरदे विच वस जाए ना ते साडा हिरदा भी शोभनीक हो जाता है। इस हिरदा भी पूजनीक बन जाता है जदों गुरु का वासा इस हिरदे विच होवे। साहब ने इत्थे जिक्र कीता है, कहण लगे इस तरह घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। कहण लगे मनुख नूं घर घर अंदर धर्मशाल बनाउणी पैणी है। एक सिख, दोए साध संग, पंजी परमेश्वर। सतगुरु महाराज ने पंच परवान पंच प्रधान का जिक्र किया है ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फिर पंचां नूं प्रधान भी थापिया है। पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ खंडे बाटे की पौल दे के आप पंजां दे के शीश झुका के कह दिता कि कहण लगे भाई हुण ये खंडे बाटे की पौल मैनू भी दे दिओ। पंचां नूं प्रमाण कीता है, पंचां नूं प्रधान थापिया है। सतगुरु महाराज जी ने कहा, कहण लगे हर एक हिरदे रूपी घर अंदर अनहद नाद पैदा होना चाहिए। हर एक हिरदे अंदर
ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਦੇਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵੇਖ ਦਿਓ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ 60 ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ 60 ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 60 ਸਦੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੀਲ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਵੀਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, 50 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ 60 ਸਦੀ ਅਗਾਂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਆਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50 ਵੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਨੀ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਕੀ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਾਣੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਘਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ। 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੇ ਵੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤਰ ਅੰਦਰ,
नानक निर्मल पंथ चलाया। असी उस निर्मल पंथ के वारस हाँ। जो वारस धन गुरु नानक देव पातशाह दियां जो आरंभ गुरु नानक देव पातशाह ने कीता। जिस वेले भाई लैणे नूं गलवकड़ी विच लिया, कहण लगे हुण लैणे ओ अंगद कीना, अंगदों अल्लाह कर दीना। कहण लगे अज तो बाद तू गुरु है। 5 पैसे नारियल रख के उन्हें सिजदा कर दिता। शब्द कहे खडूर साहब चले जाओ। धन गुरु अंगद देव पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए। बाबा अमरदास हुंदा है, बाबे अमरदास अंदर इलाही जोत टकाई ते नाल ही सतगुरु महाराज जी ने 5 पैसे नारियल रख के सिजदा कर दिता ते हुक्म कीता अज तो बाद पंथ की अगवाई करनी है। भाई जेठा आउंदा जिन्हों लोग कहते सन निवाणा निथावा है, इहदा घर घाट कोई नहीं, जमदियां मां बाप निकल गया। ते जदों गुरु शरण विच आया सतगुरु महाराज ने ऐसे वचन कहे, कहन लगे अज तो बाद ये निमाणा नहीं, ये निताणा नहीं, ये निओटा नहीं, ये निमाणिया दा मान निताणिया दा ता निओटिया दी ओट है। ते भाई जेठे तो गुरु ने अपना दास बना के शब्द कहे कि अज तो बाद गुरु रामदास है। हुण धन गुरु रामदास पातशाह दी ओ जोत 5वें जामे विच आई। अपने ही बालक सब तो छोटे पुत्र अर्जन के अंदर टिका दी। उस वेले जदों वो जोत टिकाई ते प्रीतिया विरोधी हो गया। वड्डा मैं हक मेरा बनदा ते गुरु पिता ने शब्द कहे कि इत्थे रिश्तियां दे नाल गल नहीं बनदी, इत्थे ते भावना भगती प्रवान है। ते वो जोत जिहड़ी अगाह गई। 6वां जामा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आए, 7वां जामा 8वां 9वां और 10वें जामे में जोत आई। 1708 अंदर वो जोत जिहड़ी है मेरे मालिक ने इस पावन ग्रंथ अंदर रख दी। जो मेरे तो पहला शब्द भाई साहब ने कहे कि दमदमा साहब की पावन धरती ते भाई मनी सिंह नूं लखारी ला के, बाबा दीप सिंह नूं सहायक लखारी ला के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बाणी की संपादना की है। ते वो बाणी नूं फिर गुरता गद्दी नादेड़ साहब की धरती ते बख्शिश की। ते शब्द कहे सन सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जो प्रभु को मल गोच है खोज शब्द मैं ले। जे अज गुरु नानक दे नाल गल्लां करन नूं मन करदा तां फिर इस शब्द विचों जपजी साहिब पढ़ के देखो। जदों जपजी साहिब पढ़ोगे सतगुरु महाराज नूं पुछोगे किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पार। जदों सतगुरु महाराज नूं पुछोगे कि मूत पलीती कपड़ होए ते साबुन नहीं है ओ धोए, भरी है मत पापा कै संग ओ धोपै नावा कै रंग। ये सारी बख्शिश गुरु नानक देव पातशाह जी इस पावन बाणी विच पई हुई है। ते साहब ने कहा जो खोजै सो पावै। जो इहदे विचों खोज लैंदा ते ओह पा लैंदा ते जो खोजण दे यतन करदा वो अपने लोक सुखीए ते परलोक सहेले कर लैंदा है। इन्नियां कबेरतियां प्रवान कर लैणियां होईयां भुल्लां दी खिमा सतगुरु महाराज अते गुरु की संगत बख्शण योग है। सो एक बार फिर समूह संगतां नूं जगत गुरु स्वामी धन गुरु नानक देव पातशाह दे प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत मुबारकां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा